परम सत्कारयोग साध संगत जी, सब गज के कहो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। एक बार फिर कृपा करो, सब गज के कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल आपां नामधारी पंथ के महान साधु जनां दा सतगुरु जी के चरनां नूं समर्पित लोकां दा जीवन कह अते सुन रहे हैं। उन्हां दा जस करन नाल मनुख नूं जीव नूं संसार विच जस मिलदा है। बहुत सारे बचन उन्हां महापुरखां बारे कीते गए ने। मैं एक दो गल्लां जिहड़े बचन करके गए ने पहले सज्जण, उन्हां दे नाल संबंधित एक दो गल्लां करांगा, उस तो बाद फिर मैं अपनी गल करदा। जिस तरह हुणे हुणे गुरसेवक सिंह जी संत भगत सिंह जी अथवा सूबा भगत सिंह जी का जिक्र कर रहे सी, तो मैनू उन्हां दी गल याद आई। सूबा भगत सिंह जी का नाम लैण लग्गिया हमेशा ही उन्हां दे जोड़ीदार का नाम उन्हां नालों वखरा नहीं किया जा सकता। जदों आपां सूबा भगत सिंह जी की गल करांगे तो उहदे नाल संत मंगल सिंह अरशी फरिश्ता की गल जरूर होनी है। ये जोड़ी इकट्ठी रहिंदी सी। बड़े उगती जुगती दे मालक सन दोवें महापुरख। जिथे सूबा भगत सिंह जी पहले तो लैके मस्तानी बिरती वाले सन, थोड़े आम करके उन्होंने मस्ताने कहा जाता सी। जदों सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी ने वर दिता, मैं ये भी अर्ज कर दिया कि सूबा भगत सिंह जी नूं जिहड़ा वर दिता गया सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी वालों, वो उन्हां दी बाल अवस्था का ही वर है। हाले उदों वो जवानी विच नहीं सन आए, हाले छोटे सन, तो वो पहलां दीवान भी नहीं सन लाउंदे। सीधे सीधे शब्द उन्होंने सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच ही पढ़े। क्योंकि सच्चे पातशाह पुछया भी इत्थे कोई सज्जन कीर्तन कर लैंदा होवे, शब्द पढ़ लैंदा होवे, तो उन्हें आख्या जी साढ़े आ मस्ताना हैगा, इनू पुछ लो। सच्चे पातशाह नूं हुक्म कीता ते सच्चे पातशाह जी ने दे हुक्म अनुसार सूबा भगत सिंह जी ने खलो के दीवान लाया, खलो के शब्द पढ़े। मैं अर्ज करा, नामधारी पंथ विच बहुत लंबा समा जिहड़े शब्द पढ़े जाते सन, वो शब्द केवल ते केवल गुरबाणी दे हुंदे सन। तुसीं कदी पुरातन एक तस्वीर वेखो, पुराने अंकां विच छपी हुई है, संत लाल सिंह जी भूरे गल्लां वालियां दी। संत लाल सिंह जी दे नाल जिहड़े रबाबी ने, भाई संदल होरी, भाई सोहणे होरी, वो बैठे ने, वो थल्ले साज वजा रहे ने, ते संत लाल सिंह जी इकल्ले खलोते हुए ने ते खलो के शब्द पढ़ रहे ने। पर वो शब्द जिहड़ा पढ़ते सन वो गुरबाणी दा पढ़ते सन, वो धारना दुनियावी नहीं सन हुंदियां। ये मैं अर्ज कर दियां। उदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सूबा भगत सिंह जी नूं वर दिता। दूसरी गल मैं कर रहा सी संत मंगल सिंह जी दी। संत मंगल सिंह जी पटवार की नौकरी छड्ड के ते वो इस पासे तुरे सन। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी दे सिख बने। जदों उन्हां दा प्रचार का समा आउंदा ते उस समय दे विच सिंह सभा का बड़ा ज़्यादा जोर सी और नामधारियां दे प्रचार उत्ते थां थां ते पाबंदियां लगियां होईयां सन। प्रचार नहीं सन करन दिंदे। कोई ना कोई ढंग तरीका जिहड़ा सी वो इस तरह का कढ़िया जांदा सी तां कि लोकां नूं अपनी गल सुनाई जा सके। अपनी गल सुनाउण वास्ते लोकां नूं कोई ढंग तरीका वरतिया जांदा सी। क्योंकि साडे कोल उन्ने साधन नहीं सन, नामधारी साधुआं कोल उन्ने साधन नहीं सन जिन्ने उस वेले सिंह सभा आदि वालियां कोल सन। बहुत सारे उन्हां कोल साधन सन प्रचार दे। मैनूं एक बचन याद आउंदा है, नामधारी पंथ दे एक साधु होए ने संत बेला सिंह जी सूजो वालीए, जिन्हां बारे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी के उपदेश में भी ये बचन रिकॉर्ड होया कि उन्होंने किवें हरनाम सिंह नूं सिख बनाया। लंबा इतिहास है, मैं उस पासे नहीं जाना। उन्हां दे बारे संत ज्ञान सिंह जी एक गल करदे हुंदे सी, कहिंदे एक वारी किसी पिंड विच जाना गए ते उत्थे उदों सारियां दे विच एक मुहिम चली हुई सी कि सारे ही लोग जिहड़े ने वो एक वर्ण ने और सारे इकट्ठा प्रशादा लंगर पानी बनाउण ते छकण। उस वेले दलितां नूं उभारण की कोशिश की जा रही सी अपनियां वोटां वास्ते।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਜੋਵਾਲ ਪਰ ਹਰ ਲੋਹ ਬਰ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂਕਾ ਪੰਥ ਦੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਉ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਣ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਘੁਲ ਪਏ ਬਾਬੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ 200-400 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਸਿਆਂ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਲਾ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਘੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਬਣੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਹ ਵਾਲੇ,
ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਡੇਵਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਨਿਰਭੈ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਸਨ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲੈਣਾ, ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਓ ਅਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਗਣੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਮਸਤਾਨਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸਤਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸਤਾਨਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਛਾਲ ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਚਾਓ ਸਾਧ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਸੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਗਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 50-50 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 50 ਮਸਤਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੋਨੇਵਾਲਾ। ਇਹ ਘੋਨੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ। ਸੰਤ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਜਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਏ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਾ ਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਜਨ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਰੈਣ ਸਿਆਂ ਜਾ ਕਦੀ ਜਾਗੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਾਗੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰੈਣ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਬੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਸ ਸੰਤ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘੋਨੇਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਣੇਵਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਭਣੇਵਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਲੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ 1965 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨਣ ਕਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਓ। ਆਪ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ।